A very sweet morning, all of you students. How are you? I hope all are you fine. So today we will discuss the concept of chapter 5, that's say organizing. So organize is the second function of the management. So in previous video we will discuss the concept of first function, that's say planning. Now today we will discuss the second function, that's say organizing. So organizing से it is a process. क्या है? It is a process जिसमें हमने जो plans किए हैं उनको implement करना. So process of determining what activities are to be conducted, how activities are to be grouped, how responsibility and authority are to be delegated, and who reports to be whom. कि जो भी एक्टिविटीज जो भी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप में दी है, डेलीगेट की है, उनकी रिपोर्टिंग करनी, एंटरप्राइज में अंदर रिपोर्टिंग रिलेशंस प्रोवाइड करना. सो फर्स्ट से फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, दैट्स ए फर्स्ट फीचर, दैट्स ए डिवीजन ऑफ वर्क. क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क हमने ये प्रिंसिपल के अंदर भी डिस्कस किया था. डिवीजन ऑफ वर्क क्या था? सो इट इज ए बेसिस कि काम को क्या करते हैं, पूरे वर्क में डिपार्टमेंट्स में इनको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन. सो डिफरेंट वर्क्स आर टू बी प्रोवाइड ऑल पर्सन्स को ऑब्जेक्टिव उनका सेम है. सो कोऑर्डिनेशन शुड बी मस्ट विच हेल्प इन अटेनिंग ग्रुप गोल. कि बेटा ऑर्गेनाइजेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ. ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਸੋ देयर शुड बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. Next one is plurality groups. Not single person can achieve the task. So it's a bring the concept of management. So management say common purpose cannot fulfill the resources. Individual person cannot cooperate. So it is a teamwork. Common objectives which are to be work attain to objective. Common objective. Organization is a machine of management. So it is a process of machine of management. No single persons are to be created properly. Whole system otherwise should be collapsed. So no one person can assign whole work. So it's a division which specialization is to be possible. Then next one is importance of organizing. So benefit of specialization. First point says specialization कि all activities are to be divided into various works or job. कि ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਬੇਟਾ activities दी हुई हैं, ਜਿਹੜਾ person ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ. That's it. Again and again ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਜਾਏ. ਉਹਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ. ਨੈਕਸਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ, ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ. ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇ. ਦੈਨ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈ. ਜੇ ਚੇਂਜ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ. ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ. ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹਰ ਪਰਸਨ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਪੈਸਿਟੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਟੈਕਨੀਕਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣੇ, ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ. ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗਰੋਥ. ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਫਰੀडम ਲੈਣੀ, ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜਿਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਬੇਟਾ these are the importance of organizing. So next one is concept of organizing. Organizing as a process, organize as a structure of relationship. Organization as a process ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦੇ, ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਸਾਰੇ ਵਰਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਕੀਏ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ. ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਪੜਾਂਗੇ. ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ. ਸੋ ਫਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ. ਸੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ. ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਵਰਕ ਦੀ. ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ. ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਐਂਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੀ. Identification and division of the activities which are to be performed different purpose, because different department कोई raw material purchase करना है, manufacturing part purchase करने, production वास्ते कोई काम करना, stock वास्ते, research वास्ते, advertisement वास्ते, sale वास्ते कोई arrangement करनी, financial दी कोई accounts maintain करने. So there are division of work, different works are to be there. Then next one is departmentalization. That's it, departmentalization. department बनाते हो different activities ਨੂੰ ऑब्जेक्टिव ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਤਾ ਵਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ. ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਾਰਟਸ, ਪਰਚੇਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਸਟਾਕ, ਰਿਸਰਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ.
ਦੁਆਰਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਪਰਚੇਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪਰਸੋਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਵਰਕ ਪਰਫਾਰਮ। ਦੈਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਕਿ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਅਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀਆਂ, ਹਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਫਾਰਮਲ ਐਂਡ ਇਨਫਾਰਮਲ। ਸੋ ਫਾਰਮਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਫਾਰਮਲੀ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਥਾਰਟੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਅਪੋਨ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ। ਡਿਫਾਈਨਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪਰਸਨਲ, ਦੈਟਸ ਏ ਮੋਰ ਸਟੇਬਲ। ਦੈਨ ਇਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬੇਟਾ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸੀਬਲ, ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੌਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ, ਗੋਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਚੀਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਡਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਵਰਕਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਇਨਫਾਰਮਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪਾਸ ਥਰੂ ਵਨ ਟੂ ਅਨਦਰ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਅਪੋਨ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਅਪੋਨ ਫਾਰਮਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਬੇਸ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਫਾਰਮਲ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਚੈਨਲ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। इट इज नॉट डेलीबरेट ना ही उरी कोई चार्ट प्रॉपर है, ना ही इट इज पर्सनल, दैट सेम पर्सन, इट इज पर्सनल। स्टेबिलिटी नहीं है, स्पीड बहुत है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव इजीली फुलफिल हो सकता है। र्यूमर समटाइम्स की होंगे क्रिएट हो सकते हैं, चेंजेस आ सकती है। सो दैट्स इट, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ फॉर्मल and informal organization. Now structure, there are two types of structure, one is divisional and second one is functional. So beta two types of structures are to be discussed, functional and divisional. So नाम तो बेटा clear हो रहा है ਕਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬੇਟਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਵੈਸੇ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ, ਲਾਈਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਸਟਾਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਆ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੋਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਮੇਜਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਪਰਫਾਰਮਡ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਵਰਕ, ਸਿਮਿਲਰ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਨੇਚਰ ਦਾ ਵਰਕ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਨਿਟਸ ਕਾਲਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫॉर एग्जाम्पल ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, 3 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੇਲ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਰਚ ਕੈਨ ਬੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਤਿੰਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਂਸਰੇਬਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਵਰਕ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਏ ਫੰਕਸ਼ਨਲ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸਟਰਕਚਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੈਟਸ ਏ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪਰਸੋਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸੇਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਰਿਸਰਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਦੈਨ ਵੱਖਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ। ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਧੂਗੀ, ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਫਰਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਮਟਾਈਮਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟੇਜ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਹਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰਡਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। So these are called functional structure. So I hope all of you understand the concept
Key organization, the features, process, importance, structure. Thanks and have a nice day.